ہنرمند اور تجارت سے وابستہ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے چکوال میں وومن انٹرپرینئر گالا کا انعقاد ہوا۔ گالا میں ہینڈ میڈ اور ہوم میڈ خوبصورت پروڈکٹس کی بھی نمائش کی گئی۔ گھریلو خواتین کے علاوہ سکول کالجز کی طالبات نے بڑی تعداد میں گالا میں بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چکوال میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے وومن انٹرپرینئر گالا کا انعقاد کیا گیا۔ ہنرمند خواتین نہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ اپنی دستکار منفرد صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے گھروں میں بھی خوبصورت رنگ بکھیرتی ہیں۔ اس لحاظ سے ہنرمند خواتین کو اگر پاکستان کی معاشی طاقت کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ وومن انٹرپرینئر گالا میں چکوال، راولپنڈی اور اسلام آباد کی خواتین نے 120 سے زائد سٹالز لگائے۔ گالا کے انعقاد کا مقصد خواتین کو ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا جس میں وہ اپنے کاروبار کو پروموٹ کر سکیں۔ ڈپٹی کمشنر چکوال قرۃ العین ملک نے گالا کا افتتاح کیا۔ میڈم قرۃ العین ملک چکوال کی پہلی خاتون ڈپٹی کمشنر ہیں اور وہ چکوال اور ملک پاکستان کی خواتین کے لیے ایک مثال ہیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خواتین جو اپنے گھروں میں رہ کر مختلف کام کاج کر کے اپنے خاندان کی معاشی ترقی کا باعث بن رہی ہیں، انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا وقت کی عام ضرورت ہے۔ چکوال کے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے کہ یہاں کی جو لوکل خواتین ہیں ان کو ہم نے انکریج کیا کہ وہ سارے ہوم میڈ بزنسز جو وہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فائنینشلی امپاور کر رہی ہیں اور پروفیشنلی اسٹرانگ کر رہی ہیں، ہم نے ان کو انکریج کیا کہ وہ یہاں آ کے اپنے اسٹالز لگائیں۔ ہم نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، ان کی ٹریننگز بھی کروائیں تاکہ ان کی جو ابیلٹی یا اسکل آلریڈی ان کے پاس ہے اس کو ہم فردر پالش کر سکیں۔ تو یہ بیسکلی ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کوشش تھی جس کو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ اوور ویلمنگلی لوگوں نے اس کو انکریج کیا، پروموٹ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ یہاں پر اسٹالز لگے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ علاقوں سے، ایون اسلام آباد سے بھی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں اپنے پروڈکٹ کو ڈسپلے کیا۔ سلسلہ میں انشاءاللہ مکمل کوشش کروں گی کہ میں اس کو جاری رکھوں اور ہم اپنی خواتین کو پروموٹ کریں کہ وہ اس طرح کے بزنسز کو سیکھیں، پھر اس کو کریں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ یہ بالکل ایک بلینڈ ہے، سرکاری اداروں کے بھی یہاں پہ اسٹالز لگائے ہوئے ہیں اور ان بچیوں نے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے سرکاری اداروں سے یہ تربیت حاصل کی، اس کے بعد یہ چیزیں سیکھیں اور پھر ان کے اسٹالز ہیں یہاں پر۔ اپرچونٹی ملی ہے لرن کرنے کی، وہ جب اس کو دیکھیں گی تو ان میں کانفیڈنس آئے گا کہ وہ بھی کس طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں۔ تو جو خواتین اس میں شامل نہیں ہو سکیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی ان کی لرننگ کے لیے بھی ارینج بالکل ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہوگی۔ ہم اپنے جو سرکاری ادارے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر فردر انوالو کریں گے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں راولپنڈی آرٹس کاؤنسل کی بھی کہ جنہوں نے یہاں اپنے اسٹالز لگائے، اور بی کیمپ کی، اور بہت سی NGOs جنہوں نے یہ سب کنٹریبیوٹ کیا۔ شہداء پارک میں سجائے گئے اس خوبصورت میلے کی آرگنائزر میڈم عفت قاضی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے معاشرے کی خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہتی ہیں۔ اس بار بھی انہیں جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر چکوال قرۃ العین ملک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے چکوال کی عورتوں کے لیے انتہائی مثبت اور پہلی دفعہ یہ اقدام کیا ہے۔ جی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جو فیسٹیول آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تمام تر جو سہرا ہے وہ ڈپٹی کمشنر میڈم قرۃ العین ملک صاحبہ کو جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس اختیار آتا ہے تو بجائے اس کو تباہی کرنے کے ایک تعمیری انداز میں استعمال کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس کا سوچ وسیع ہوتی ہے وہی یہ کر
पाता है। तो मैंने देखा है कि वो माशाल्लाह जिस तरह और भी बड़े अच्छे काम यहाँ पे कर रही हैं, इसी तरह ख़वातीन को भी उन्होंने मौका दिया और इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उनके लिए अरेंज किया। हम अपने तौर पे तो बड़े अरसा दराज से ये इवेंट्स करवा रहे थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल था अरेंजमेंट्स करना। तो मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन घरों में बिज़नेस कर रही हैं, उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका आया है। 200 के करीब यहाँ पे ख़वातीन ने हमसे कॉन्टैक्ट किया है, जिसमें से हमने फ़िल्टर करके 90 के करीब ख़वातीन को मौका दिया है यहाँ पे, जो ज़्यादातर वो ख़वातीन हैं जो हैंडमेड जो है ना अपनी चीज़ें बनाती हैं, और कुछ जो स्टॉल्स हैं वो आए हैं पिंडी इस्लामाबाद से, और माशाल्लाह उसमें बड़े यूनिक आर्ट जो है ना वो लेके आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो आर्ट भी सीखें। हम इंशाल्लाह उनके लिए ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डिप्टी कमिश्नर मैडम कुरतुलैन मलिक साहिबा हैं वो भी इस चीज़ को कंसीडर करेंगी, और ख़वातीन के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है अपने कारोबार को फ़रोग़ देने का, प्रमोशन का। और हमारी कोशिश भी यही थी कि हमारे तवस्सुत से कोई एक भी खातून अगर इस अहल हो जाती है कि उसके कारोबार को फ़रोग़ मिल सके, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो माशाल्लाह बहुत एक बड़ी तादाद है, आप देख रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मेला है ख़वातीन के लिए, और यहाँ पे कभी भी ख़वातीन के लिए अलहदा से ऐसा कभी प्रोग्राम हमने नहीं देखा। जी, मैं समझती हूँ कि हम किसी से इससे पहले कि ताउन मांगें, मदद मांगें, ये तो डिप्टी कमिश्नर साहिबा दूसरे किसी शहर से आई हैं, तो उन्होंने एक्नॉलेज इस बात को कर लिया है कि ख़वातीन के लिए कोई उनको प्रमोशन के लिए कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जो लोकल यहाँ पे हैं उनको तो ज़रूर जो है इस तरह के इवेंट मुनक्किद कराने चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने, देखें, जो रिज़्क होता है ना वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन हम अगर किसी की हेल्प कर सकें, धक्का देने वाले तो बहुत होते हैं, किसी को सहारा दे के उसको पाँव पे खड़ा करना ये बहुत बड़ी नेकी है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमारा पैगाम इस प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी अगर पहुँचता है उन तक, तो वो ज़रूर ये ऐसे इवेंट्स मुनक्किद करें। कि डीसी साहिबा तो जब तक हैं वो इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट्स हमारे अरेंज करने में मदद करेंगी। लेकिन यहाँ के जो लोकल हैं लोग, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वो ऐसे अरेंज कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ज़रूर प्रमोट करें इन ख़वातीन को जिनके स्मॉल बिजनेसेस। गाला की ख़ास बात यह थी कि ख़वातीन ही दुकानदार और ख़वातीन ही ख़रीदार थीं। पेपर्स, पेंटिंग्स, कपड़े, हाथ से बनी घरेलू मसनूआत, सजावट इशिया और खाने पीने की इशिया के स्टॉल्स लगाए गए। रावलपिंडी और चकवाल आर्ट्स कौंसिल की ख़वातीन की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। चकवाल में इस तर्ज के गाला का इनेकाद पहली दफ़ा हुआ। आने वाली ख़वातीन की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया के इस इक़दाम को सराहा गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन फ़ातिमा है और मैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की तरफ से चकवाल आई हुई हूँ, और ये हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन है चकवाल में, और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा इवेंट है। एक फैमिली इवेंट है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ सिर्फ फैमिलीज़ आ रही हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है इस इवेंट की। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स ने स्टॉल्स लगवाए हुए हैं, इसमें फूड स्टॉल्स भी हैं और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स भी हैं, और हम भी अपना हैंडीक्राफ्ट लेकर आए हैं। और माशाल्लाह मुझे ये देखने को मिल रहा है कि चकवाल के जो लोग हैं वो बड़े क्रिएटिव हैं, बड़ी अच्छा इनका भी आर्ट है। मुझे आज फर्स्ट टाइम ये देखने को चीज़ें मिली हैं, और वो हमारा आर्ट देख रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए जिसमें ख़वातीन अपने घरों से निकल के इस तरह के जो इवेंट्स करें और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं अपनी इसी क्रिएटिविटी की वजह से। दुनिया की बावकार अक़वाम ख़वातीन को इज़्ज़तमंद रोज़गार की ज़मानत के साथ उन्हें तमाम वसाइल भी मुहैया करती हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो नेशनल हैंडीक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाकर पाकिस्तान की घरेलू ख़वातीन के फ़न को बैनुल-अक़वामी तौर पर मुतारफ़ कराए। रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद रियाज अंजम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपस का राब्ता बहाल रखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें।